Hey all, good morning. I am just back with aromaticity. Such a interesting and very easiest chapter, which is from organic chemistry. Okay, follow all the notes and listen all the points carefully. Take these notes. Don't depend on tricks first. Okay, tricks will help you, but they will lead you to negative marks also. First of all, you have to learn subject completely. If you learn subject, it will help you to stand anywhere in front of anybody. Don't forget that. Okay, take notes simultaneously while I'm explaining points. Let's see the first point, which is from aromaticity. Aromaticity means aroma. Aroma is nothing but smell. Okay, మంచి అరోమా వస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం కదా. ఏదైనా ఒక కాఫీ కానీ టీ కానీ మనకు నచ్చినట్టుగా మనం పెట్టుకున్నప్పుడు వాటిలో రకరకాల ఫ్లేవర్స్ ఉన్నప్పుడు వావ్ నైస్ అరోమా అని చెప్పేసి అంటాం కదా. సో అరోమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మెల్. బట్ వై ఇట్ ఈస్ aromaticity మీన్స్ ద ప్లెజెంట్ స్మెల్లింగ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ EPS where they are involving EPS reactions, electrophilic substitution reactions, known as aromaticity. Are you understanding? Aromaticity. Okay, what is the aromaticity? The pleasant smelling compounds involving in EPS reactions, then it is called aromaticity. Okay, they are classified into 5 types. Okay, aromatic compounds అనేవి 5 types ఉన్నాయన్నమాట. First one is aromatic molecules and anti-aromatic, non-aromatic and as well as homoaromatic. Pseudo-aromatic compounds also is there. I will explain it later. Okay, let's see aromatic molecules. What are aromatic molecules? Aromatic molecules ante enti? What is the requirement to show to say that this molecule is aromatic means it must be cyclic and planar. Okay, it must be, a molecule must be cyclic and planar. Every cyclic atom must have unhybrid empty p orbital. అంటే మనం ఒక మాలిక్యూల్ని తీసుకుంటే అందులో డెఫినెట్గా ఒక అన్హైబ్రిడ్ ఎంటీ ఆర్బిటల్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ every cyclic molecule having either sp or sp2 hybridization. sp or sp2 means double bond or triple bond. Okay, present అయి ఉండాలి. And they should produce delocalization of electrons. Delocalization means delocalization అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? when they have a conjugation, అంటే single bonds, double bonds or triple bonds, whenever them, whatever them, when they have in conjugation, they will get that electron get delocalized, right? They should follow 4n plus 2 Huckel's 4n plus 2n aromatic rule. Huckel's 2n plus 4n plus 2 pi aromatic rule. Every molecule must follow 4n plus 2 pi aromatic rule. Okay, this is the Huckel's rule for aromatic compounds. All aromatic molecules అనేవి 4n plus 2 pi rule ని ఫాలో చేస్తాయా అని అంటే కొన్ని ఫాలో చేస్తాయి, కొన్ని ఫాలో చేయవు. బట్ మనకి ఎగ్జామ్ వరకు ఇచ్చేవన్నీ కూడా సింపుల్ aromatic molecules ఇస్తాడు. సో అవి డెఫినెట్గా 4n plus 2 pi ని ఒబే చేసేలాగానే ఉంటాయి. సో అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకేనా. అండ్ అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఫర్ few molecules only, some molecules will follow Huckel's rule and some won't follow Huckel's rule. Even they show aromaticity. 4n plus 2 pi rule ని అవి ఫాలో చేస్తాయి, కొన్ని ఫాలో చేయవు. whether they won't follow Huckel's rule, they will show aromaticity అన్నట్టు. ఓకేనా. ఇది this is the first one for aromatic molecules. And see some examples. 4n plus 2 pi. 2 pi అనొచ్చు, లేదా 4n plus 2 అని కూడా అనొచ్చు. n is the whole number. కొంతమంది అనుకుంటారు నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి n నెంబర్ is 2 అనుకుంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ ఆర్ 2, సో n నెంబర్ is 2 అనుకుంటారు. నో, ఇట్స్ నాట్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్, ఇట్ ఈస్ ద హోల్ నెంబర్. don't forget this point. If n is equals to 0, 4n plus 2 pi is equals to 2 pi electrons. Substitute this value in the nth place. Okay, 4 zeros are 0, then 2 pi only else na, that's why 2 pi. Then if n is 1, 4 into 1 4 plus 2 pi 6 electrons. Like that the whole number will works. Then how this value apply to molecules అని అంటే కనుక, see this benzene ring, how many electrons are there? 1 2 3 4 5 6. There are 6 electrons, right? Okay, 6 electrons. How to apply 4n plus pi 2 rule means take any integer, it must be equal to 6 pi electrons. ఒకవేళ మనం 4 ప్లేస్లో n ప్లేస్లో 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి 2 pi ఎలక్ట్రాన్సే కదా. సో 0 నాట్ బి హోల్ నెంబర్, ఎందుకంటే మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. హోల్ నెంబర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు
హోల్ నెంబర్ వేసిన తర్వాత వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్లో ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్కి సూట్ అవ్వాలి. సో 4n is equals to 0 అని అనేది రాంగ్ ఫర్ ద 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకవేళ 4n నెంబర్ ఈజ్ 1 అనుకుందాం. 1 అనుకుంటే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది, 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి కదా, 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి అంటే n నెంబర్ ఈజ్ 1 అనమాట. ఓకేనా, అట్లా హోల్ నెంబర్ అనమాట. హోల్ నెంబర్ మనం తీసుకునే నెంబర్ ఏదైనా సరే వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఓకేనా, టేక్ ఆల్ దిస్ నోట్స్. ఐ హ్యావ్ written notes for you only. Okay, actually I would like to write short notes, but every point I written here because aspirants will take notes from my video. I thought like that, that's why I have written each and every point. 10 pi electrons ఉన్నాయి. 10 pi electrons means the whole number is 2. Here the 14 electrons. This is naphthalene, this is anthracene, and this have a 14 electrons. The whole number is 3. Understand? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ అనమాట. అంటే బెంజీన్లో మనకి 6 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ హ్యావింగ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఇట్ కదా. త్రూ దిస్ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ delocalizing. Do you understand this point? Okay, then delocalization will give resonance energy. Continuous electrons అనేవి delocalize అవ్వటం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీని ఏమంటారు, రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అని అంటారు. సో ఇది మాలిక్యూల్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, ఈ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే దీనికి ఇది 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని చూపిస్తుంది. ఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్లో ఒకలా ఉంటుంది, యాంటీ ఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్లో ఇంకొకలా ఉంటుంది అనమాట. సో రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అనేది మాలిక్యూల్కి ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఐ మీన్ aromatic మాలిక్యూల్స్ని స్టేబుల్ చేస్తుంది అనమాట. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైలీ స్టేబుల్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ మైనస్ రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ. ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో కనుక ఏమంటాడు, ఇట్లా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వాట్ ఈజ్ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అని అడిగి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కనుక స్టేట్మెంట్కి ఇది మీనింగ్. ఓకేనా, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైలీ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఈజ్ హైలీ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఈ హైలీ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లో నుంచి మనం రెజొనెన్స్ ఎనర్జీని మైనస్ చేస్తే రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండర్స్టాండ్? అండ్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ ఈజ్ పిర్రోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ అండ్ థయోఫిన్ని ఇట్లా రాశాను అనమాట. ఇలా రాయొచ్చు లేదా ఇలా అయినా రాయొచ్చు. కొంతమంది వాడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. అంటే మనకు తెలిసిన మాలిక్యూలే వాడు ఇచ్చిన షేప్ని బట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం, మనకు తెలిసిందా కాదా అని. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, చెక్ ఇట్ హియర్. 1 2 3 4 and there is a lone pair. Okay, so total 6 electrons are there. 6 electrons means this is aromatic. Okay, likewise in furan also. How many electrons? 2 3 4 5 6, and this is also following 4n plus 2 pi Huckel's rule. And at the same time this one all have a 6 pi electrons. So these are all these molecules said to be aromatic. Lone pairs which are present on heteroatom, they are not a real lone pair. మనం ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ని చూపించాం కదా, ఇది రియల్ లోన్ పేర్ కాదంట. ఎందుకు? దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ డీలోకలైజేషన్. అంటే అవి కంటిన్యూస్గా డీలోకలైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని క్యాచ్ చేయలేము. అర్థమవుతుందా? అది ఏమంటారు, ఒక కంప్లీట్ ఒక యాటమ్ మీద స్టిక్ అయ్యి ఉండవు, ఒక చోట స్టిక్ అయ్యి ఉండవు, ఎందుకంటే అవి డీలోకలైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి స్ట్రక్చర్, ఇట్లా ఉన్నా సరే ఇవి రెజొనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఇవి కూడా రియల్ లోన్ పేర్స్ కాదన్నట్టు. ఓకేనా, దే ఆర్ నాట్ రియల్ లోన్ పేర్స్. ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సి pyrazole, this is the molecule of pyrazole. In this how many electrons are there? 1 2 3 4 5 6 electrons are there, but another one set of electrons also is there, no? Then how about this? Means they are stick to nitrogen. These are the real lone pair, but this is not real lone pair which is involving in resonance, but this is not involving resonance. These are localized electrons, localized lone pair, so it won't involve in resonance, right? That's why these are real lone pairs and this is not a real lone pair. Okay na, daniki adi meaning anamata. And next, see all these examples I have given: pyridine, indole, quinoline and isoquinoline. In pyridine electrons are stick in nitrogen, so these are real lone pairs, they won't involving in resonance, but the electrons which are present inside
they are involving in resonance. All these are 6 electrons, that is aromatic in nature. And this compound also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 electrons means, is this following 4n plus 2 pi rule, Huckel's rule? If the whole number 2, yes, it's following Huckel rule, then it is this indole, this molecule said to be aromatic. 4n plus 2 pi, okay, 8 plus 2 10. And let's see quinoline. All these molecules are following 4n plus 2 pi rule, so those are said to be aromatic. And this is also cyclopropene cation anamata. This one cation is nothing but no electrons, lack of electrons. If there is a negative charge, 2 electrons will be present in one negative charge, but it is a positive charge, no electrons, 0 electrons in it, so only 2 electrons present in it. This molecule said to be aromatic. 6 electrons present, aromatic. And here 10 electrons, each lone pair, each negative charge gives you 2 electrons, right? So totally 10 electrons. And this one 6 electrons, positive means 0 electrons. And this one imidazole. Okay, imidazole lo 2 nitrogens unnai kada, but how appudu deenni number emoutundi 1 2 3 4 5 6 7 8. This is anti-aromatic kada, 8 electrons unte ani anukokudu. Why? Because this lone pair won't involving resonance, totally 6 electrons present. This molecule said to be aromatic. Okay, and if nitrogens are very close, pKa values are very high, basicity increases in 6 numbered rings. చూడండి, నైట్రోజన్స్ ఒకవేళ 6 నెంబర్ రింగ్స్ని ఇట్లా తీసుకొని వీటి బేసిసిటీ లేదా అసిడిటీ pKa లేదా pKb pK వాల్యూస్ అడిగినప్పుడు కనుక ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి. యాజ్ నైట్రోజన్స్, ఒకవేళ నైట్రోజన్ ఇక్కడ క్లోజ్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ షోస్ మోర్ బేసిసిటీ అన్నట్టు, అంతే కదా. నైట్రోజన్స్ వెన్ దే ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, ద మాలిక్యూల్స్ సెట్ టు బి మోర్ బేసిక్. If nitrogens are far away, strain rings. ఒకవేళ నైట్రోజన్స్ కనుక, అంటే ఇక్కడ చూడండి, క్వినోలిన్ ఐసోక్వినోలిన్ అనుకున్నాం కనుక స్ట్రైన్ రింగ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, దీనికి నైట్రోజన్ ఫార్ అవే ఉన్నప్పుడు బేసిసిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. అంటే దీనికి తక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు ఐసోక్వినోలిన్కి ఎక్కువ ఉంది. సో విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్లో అంటే పిరిడిన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్ దాన్ ఐసోక్వినోలిన్. ఐసోక్వినోలిన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్ దాన్ క్వినోలిన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది స్ట్రెయిన్కి, ఈ బ్రిడ్జింగ్కి దూరంగా ఉంది, కొంచెం మధ్యలో ఒక కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్. అండర్స్టాండ్? లెట్స్ సీ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ, దట్ సెట్ టు బి, దట్ మాలిక్యూల్ సెట్ టు బి aromatic. ఓకే, and next, that's only that point I have written here. Pyridine is greater than isoquinoline, isoquinoline is greater than quinoline. This is the basicity order. Okay, I have given one point here. See, as delocalization increases, aromaticity increases, therefore stability increases. This is for benzene and benzene containing compounds. Okay, don't forget that. Analogous to benzene, all these compounds shows the aromaticity. When the aromaticity is rich, delocalization rich. Delocalization of electrons gives them additional strength to get stability. అంటే అది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ డీలోకలైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు, ఎక్కువ రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాలిక్యూల్ ఆటోమేటిక్గా దాన్ని స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం కదా. మనం ఎక్కువ పని చేసినప్పుడు మనం ఏమవుతాం, స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం. స్ట్రెయిన్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతాం, స్టేబుల్ అయిపోతాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ రెడీ టు డై అనమాట. That won't involve in reaction. Okay, that is the strategy for aromatic molecules. And let's see anti-aromatic. Same points like aromatic only, but here the only change is 4n plus 2 pi rule kaadu. This is simply 4n pi rule, Huckel's 4n pi rule. There is no 2 pi to add to 4, and this is the formula. Whole number is, when the whole number is 1, 4 pi electrons. When the whole number is 2, 8 pi electrons. When the whole number is 3, 12 electrons. Don't forget this. Okay, let's see some examples. Molecule is said to be planar and also cyclic. Same points like aromatic molecules. అవి కూడా ఇక్కడ అప్లై అవుతాయి. Molecule must be cyclic. Okay, how many electrons are there? 4 pi electrons, and it is a anti-aromatic in nature. This is also negative charge will gives you 2 electrons additional, and it will give you anti-aromatic character. Okay, and here also 1 2 3 4, there is no electron in it, so again this is the anti-aromatic. This is also anti-aromatic. See all these examples.
when two borons are present, electrons will delocalize by the MTP orbital of the boron. Okay, so this boron మీద లోన్ పేర్ లేదు కదా, how they get delocalization అని మనం అనుకోవచ్చు. బట్ మనం ఏం చెప్పాము, మాలిక్యూల్ మస్ట్ హ్యావ్ అ ఎంటీ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా. ఎంటీపీ ఆర్బిటల్ ఒకటి ఉండాలి అని. ఇది ఏం చేస్తుందంటే whether it have a positive charge or negative charge, it helps to delocalization of electrons. All charged molecules are planar according to Frost-Muslin diagrams. ఇవి ముందు చెప్తాను, ఓకేనా. ఆల్ చార్జ్డ్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే, ఆల్ చార్జ్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్లానర్. ప్లానర్ అంటే ఇన్ ప్లేన్లో ఉంటాయని అని అన్నట్టు. దే వోంట్ ట్విస్టింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఇన్ ప్లేన్, దెర్ ఇస్ నో అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్, ఇట్స్ సింప్లీ ప్లానర్. ఇన్ ప్లేన్ అంటే ఇట్లా పేజ్కి లాగా, ఈ పేజ్కి తగినట్టుగానే నా చెయ్యింది కదా, ఇది ప్లానర్, ఓకేనా. ఇన్ ప్లేన్ అంటే ఇన్ ప్లేన్ అన్నా కూడా అంతే వస్తుంది. ఒకవేళ బ్యాక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నా ఈ ఫ్రంట్, ఈ హ్యాండ్ నాది ముందు ఉంది, ఇది బ్యాక్ ఉంది కదా, ఇది బ్యాక్, ఓకేనా. ఇట్లా ఉంటాయి కనుక ఇది ఫ్రంట్, ఇది బ్యాక్. అలాగే ఇది వర్టికల్, ఇది హారిజెంటల్. వర్టికల్గా ఉన్నది ఇప్పుడు బ్యాక్ లైన్లో రాస్తాము, హారిజెంటల్గా ఉన్నది ఇప్పుడు ఇట్లా బోర్డ్ ముందుకు రాస్తాం అనమాట. ఒకవేళ మాలిక్యూల్ ఇన్ ప్లేన్లో ఉంది అని అంటే ఇట్లా బోర్డ్కి ఇలాగా ఉన్నట్టు సమానంగా, ఓకేనా. నాన్ అరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నాన్ అరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్. ఇవన్నీ కూడా సేమ్ పాయింట్స్, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక్కటి సూపర్ ట్రిక్ ఇందులో ఏమంటే ఇది 4n+2 ఫాలో అవుతుంది. అట్లా అట్ ద సేమ్ టైం 4n+2π రూల్, 4n π రూల్ని ఫాలో అవుతుంది, 4n+2π రూల్ని ఫాలో అవుతుంది, ఓకేనా. హక్కల్స్ రూల్ ఏదైనా సరే పర్లేదు. అండ్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ sp, sp2, sp3 హైబ్రిడైజేషన్, ఓకే, అండర్స్టాండ్. సింగిల్ బాండ్ ఉండొచ్చు, డబుల్ బాండ్ ఉండొచ్చు, ట్రిపుల్ బాండ్ కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ కాంజుగేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, కాంజుగేషన్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్ ఏదైనా పర్లేదు. దే విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రెజొనెన్స్ లైక్ దిస్, రైట్. కంటిన్యూస్ డీలోకలైజేషన్ ఉంటుంది. బట్ నేనేం రాసా, ఆల్కైల్ చైన్ రాస్తున్నా. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ వే టు షో అరోమాటిసిటీ. మాలిక్యూల్ మస్ట్ బి సైక్లిక్. నేను కాంజుగేషన్ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను అనమాట, ఓకే. అండ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి aromatic molecules are more stable than non-aromatic molecules and non-aromatic molecules are more stable over anti-aromatic. Anti-aromatic ఎందుకు స్టేబుల్ కాదు అని అంటే రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ డీలోకలైజేషన్ ద రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ విల్ ఇంక్రీజ్, మాలిక్యూల్ బికమింగ్ మోర్ యాక్టివ్, ఓకే. ఇది మోర్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది అండ్ మోర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ రియాక్షన్స్. అందుకే ఇది అన్స్టేబుల్. బట్ aromatic molecules are, while they involving resonance, they will get stability. Molecule will get stability, less reactive. Understand? You can note all these points. Non-aromatic ఈజీగా ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలని, whenever you find sp3 atom, దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కదా, then that molecule is said to be non-aromatic. Simply you can identify that whether they follow 4n π rule or 4n+2π rule, but molecule is said to be non-aromatic whenever you find sp3 atom in it. Okay, see all these examples. Actually there is a 8 electrons in it na, then it following anti-aromatic character, Huckel's 4n π rule kada. But we will say that blindly anti-aromatic. No, whenever you see this molecule you should blindly keep non-aromatic, okay na. ఎందుకంటే ఇది ప్లానర్ మాలిక్యూల్ కాదు. whether they have sp3 carbon in it, all sp2 carbons, అంటే అన్ని sp2 carbons ఉన్నాయి కదా, ఓకేనా. sp2 కార్బన్సే ఉన్నాయి అన్ని, ఎక్కడ చూసినా sp3 అనేది లేదు. మనం ఏమనుకున్నాం, సింపుల్గా sp3 కార్బన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక మీరు వెంటనే దాన్ని బ్లైండ్గా నాన్ అరోమాటిక్ పెట్టేయండి అని చెప్పాను. బట్ దెర్ ఇస్ నో sp3 కార్బన్, వెదర్ దెర్ ఇస్ నో sp3 కార్బన్, ఇట్ ఫాలోయింగ్ నాన్ అరోమాటిక్ రూల్. ఎందుకు అని అంటే ఇది టబ్ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట. టబ్, దిస్ మాలిక్యూల్ ఈస్ నాట్ ప్లానర్, ఓకే. ఎందుకు యాంటీ అరోమాటిక్ అనేది స్టేబుల్ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇచ్చాను. యూ షుడ్ నోట్ దిస్ పాయింట్స్. అండ్ homoaromatic molecules. Homoaromatic molecules అంటే ఏంటి అంటే aromatic molecules having at least one sp3 atom, delocalization of pi electrons takes place bypassing sp3 atom. అంటే ఇందులో sp3 atom అనేది ఉండాలి, బట్ అది రెజొనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ కాదనమాట, ఓకేనా. బైపాసింగ్ sp3 అంటే ఏమంటారు, ఆ sp3 ఆటమ్ని క్రాస్ చేసుకొని మిగతా మాలిక్యూల్స్ అనేవి రెజొనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఆల్ aromatic molecules are
all homoaromatic molecules are aromatic, but all aromatic molecules are not homoaromatic. Understand? అంటే వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, క్వశ్చన్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆరోమాటిక్ అని అడిగి హోమోఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ఇచ్చేయచ్చు. మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఆల్ ఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆరోమాటిక్ అనుకున్నాం కదా. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం హోమోఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నా కూడా వాటన్నిటిని మీరు చూస్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. బట్ పర్టికులర్గా హౌ మెనీ ఆర్ హోమోఆరోమాటిక్ అని అడిగాడు అనుకోండి, మీరు ఆరోమాటిక్ మాలిక్యూల్స్ని చూస్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే all aromatic molecules are not homoaromatic. అండర్స్టాండ్? సో చూడండి, ఇవి sp3 ఆటమ్ ఉంటుంది, బట్ దాన్ని బైపాస్ చేసుకుని మిగతావి రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? సి దిస్ మాలిక్యూల్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ లైక్ దిస్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ ట్రోపిలియం టైప్ మాలిక్యూల్ కదా. సో అది ఇక్కడ sp3 కార్బన్ ఉంది, బట్ ఇది sp3 కార్బన్ అయినా సరే ఇన్వాల్వ్ కాదు, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఇవి రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రెజనెన్స్ అనేది ఇట్లా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డీలోకలైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? సి ఎనీ మాలిక్యూల్, ఇవన్నీ కూడా పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఉపయోగపడతాయి అక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని. ఓకేనా? అండ్ సి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆల్ దీస్ హ్యావ్ a sp3 carbons, right? Then see how many electrons are present. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. హక్కుల్ రూల్ అనేది అప్ టు 22 అనిలిన్స్ అంటారు కదా. 22 కార్బన్స్ సైక్లిక్ రింగ్స్ ఉంటే అనిలిన్స్ అంటారు కదా. అప్ టు 22 నెంబర్ వరకు మాత్రమే మనం హక్కుల్ రూల్ని అప్లై చేయగలం. అక్కడి నుంచి మోర్ దెన్ 22 మనం చెప్పలేమన్నమాట. హక్కుల్ రూల్ ప్రకారం చెప్పలేము. దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ aromaticity or anti-aromaticity or non-aromaticity, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో డిఫికల్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఏవి ఇచ్చినా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బిలో 22 ఉండేలోపు ఇస్తారు. ఒకవేళ మీరు పేపర్లో ఇటువంటి మాలిక్యూల్ కనుక మీకు కనిపిస్తే సింప్లీ యూ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ అ హోమోఆరోమాటిక్. ఓకే, 22 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఆరోమాటిక్, హోమోఆరోమాటిక్. అండ్ నాన్ ప్లానర్, ఇవి ఎటువైపోయినా రాచ్చు. కొన్నిసార్లు ఇట్లా లోపలే ఇచ్చేసి ఇక్కడే మీకు మాలిక్యూల్ని NH అని ఇచ్చేస్తాడు. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో NH ఉండొచ్చు, లేదా ఆక్సిజన్ ఉండొచ్చు, సల్ఫర్ ఉండొచ్చు, సింపుల్ కార్బన్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఈ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ చూడగానే అది హోమోఆరోమాటిక్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి. OTS అనేది లీవింగ్ గ్రూప్. వెన్ ద OTS ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ రియాక్షన్ థర్మల్ కండిషన్ ఆర్ ఎసిడిక్ కండిషన్, మనకి OTS అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది, టోసైలేట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఈ రెజనెన్స్ హైబ్రిడ్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద్వారా 1, 2 ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏమంటారు రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఈ బాండ్ని ఇక్కడి నుంచి కట్ చేసి మీరు ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి దీనికి కలపండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బాండ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి లిఫ్ట్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అవునా? అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ బాండ్ని ఇలా ఉంది కదా, ఈ బాండ్ని ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసి ఈ కార్బన్కి తగిలించండి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కార్బన్కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డీలోకలైజ్ అవుతుంది. డీలోకలైజ్ అయ్యి ఒక రెజనెన్స్ హైబ్రిడ్ని ఫామ్ అవుతుంది. ఉన్నవి 2 ఎలక్ట్రాన్సే, 1, 2, ఇక్కడ కూడా 1, 2, ఇక్కడ కూడా 1, 2. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్సే బై దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ రెజనెన్స్. అంటే ఒక రెజనెన్స్ హైబ్రిడ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డీలోకలైజింగ్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇట్ ఈస్ homoaromatic. Okay, all these examples like that only. Once you check, this is also, these are the possibilities to resonate this పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇటువైపు రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక ఈ డబుల్ బాండ్ ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఒకవేళ ఇటువైపు రెజనెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక ఈ డబుల్ బాండ్ ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అనమాట. ఓకే, చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్. ఇఫ్ దే ఆర్ రాంగ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ కరెక్షన్. ఓకే, let's do some examples. Which of the following is aromatic in nature? Aromatic, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను? 1, 2, 3, 4. వీటిలో aromatic ఏంటనేవి మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకేనా? అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈజ్ homoaromatic in nature? వీటిలో ఏది homoaromatic అని అడిగాను. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఈజ్ aromatic? homoaromatic అనేది కూడా homoaromatic ఆప్షన్ ఏంటి, aromatic అనే దానికి ఆప్షన్స్ ఎన్ని aromatic ఉన్నాయి, ఎన్ని homoaromatic ఉన్నాయి, ఇది మీరు సాల్వ్ చేసి నాకు కమెంట్స్లో ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని ఆన్సర్స్ చెప్తాను. ఓకే, కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు like and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.